नरसय्याच्या स्वामी येतलो रे मागो माराया गवननी वार हरे माराया गवननी वार नाथ मुने मुकेशमा बलिहारी रे जे नरजीरा रे आवा हरिरस कीर्तन माय हरे आवा हरिरस कीर्तन माय जे नरजीरा रे परलोके पारवना सुहाय ते तो जीवन मुक्त कहेवाय हरे ते तो जीवन मुक्त कहेवाय जे नरजीरा रे बलिहारी रे भव जलनी तरवा बीजा નથી રે અવર ઉપાય હરે બીજા નથી રે અવર ઉપાય ભવ જલ નિધિ તરવા કેશવ કીર્તન કરો રે નિરંતર તમો લજ્જા છાડીને ગામ हरे तमो लज्जा छाड़ीने गाओ जे नरजीरा रे बलिहारी रे आदेही धीर नाही तेने पड़ता न लागे वार हरे तेने पड़ता न लागे आले सिर नाही बने नरसैयो संतोरे लूटो आवा गोविंद गुण भंडार हरे आवा गोविंद गुण भंडार जे नरजीरा आखलड़ी नो चारो रे आखलड़ी नो चारो रे सामड़ियो जी करी गयो रे हवे के जीवू रे मोरी माय मोर पीछ मुगट रे मोर पीछ मुगट रे सुंदर सुमनो रे कुंडल मीनाकार सोहाय आज मूबी रे आगणीए आपने रे आनी वाटे जाता रे मुदान मीठो ने मेलावो रे मीठो ने मेलावो रे अमने तहा हवो रे वाले मारे कीधी रे नानी शान वेण वाहिने रे वन माते रे हारे बेनी मेरा करना काम वालो मारो रमे रे वालो मारो रमे रे आँख मीचा मणि रे हरि हवे थया रे अंतर जान हूने साहेली रे हूने साहेली रे જોવાની સર્યા રે જોયા જોયા
નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, બાઈ મને તહા મળ્યો રે, ધન હિરડાનો અવતાર, ધન હિરડાનો અવતાર, જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવો, નિદ્રાને પરહરી, સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું, જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંવારવા, વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા, જીરે કવિજન હોય તેને સદા ગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા, પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા, જીરે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, મન કર્મ વચન દેને લટાણી, ભલે નર સંયુતમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો ને વારી વારી, જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું, देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे, आद अंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे, लंका जैसी पार बंधाई, समुद्र जैसी खाई रे, रावण मार्यो विभीषण स्थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे, मथुरा से हरि गोकुल आए, प्यारे दूध पिलाया रे, नंद बाबा की देन चराई, जसुमति सूत कहाया रे, केस पकड़ कर कंस पछाड़े, और पूतना दाया रे, बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलधर माई रे, फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे, बनत नाम देव सुनहो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे, देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे, राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो पंजर के सुआ, हज लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जगमुआ, राम कहो पंजर के सुआ,
ઘડીએ સુધારે કટેરો કીનો હજુ લગી સાજની સલઈ હોવા અંતકાલ પુહત મંજારી હરી ચાલ્યો જેસે જુવારે જુવાર રામ કહો બંજર કે સુવા આશા મેટ પાંચ પનિહારી ફૂટત નાહી કરમ જઠુઆ કહે કબીર જેને હરિરસ ચાખ્યો વાહે કે મુખ અમારી તરસુઆ રામ કહો બંજર કે સુવા आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में गे गेर क्रीड़ा करता आज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पेरे पीतांबर ओढ़े छी तालप खाज जांजड़ बाजत नर करे तहा माली माली वीर आज नंद जी के द्वारे एक नापोते लगदियो के सर को एक एक यावत एक जात विदा होय एक ठाणे जुमना जी कहती आज नंद जी के द्वारे बाबा रे नंद खड़क में टाड़े करत नो छावर दरे मंदिर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे पे मंगल आरती कीजे बोर मंगल आरती कीजे बोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे बोर मंगल मुगट बेन दुनि मंगल मंगल हे मुरली गना गो मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती कीजे बोल ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दोकर जुट मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन छोर मंगल आरती कीजे बोल प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या मातारी उठो लाल जी बोर भयो है सुर नर मुनि नितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधर्व गुण गावे नाचत दे देता
સેના સહિત શિવ દ્વારે ઢાળે હોત કુતૂહલ ભારી ભર શત્રુઘ્ન જમર છત્ર લીએ જનક સુતા લીએ જારી મેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ ભર કંચન કી થાળી સુન પ્રિય વચન ઉઠે રઘુનંદન નયન પલક સમારી ચિતવત અભય કિએ ચરાચર મુદિત ભયે નર નારી કરી સ્નાન દાનનો વડીનો લે કર તિલક સમારી જય જયકાર કરત જન માધો તન મન ધન બલિહારી આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસદ ચરણાર વિદ્યા પધારી ગણ ગણ ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃગંગ તાલ નાદ કંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેર પાવક ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખરા માર્કંડ શ્વેત ગંગા આનંદ વરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે ગરુડ ખાંબ સિંધ પર જાતરા ભરી હીરા માને મોતી બના જ્યોત કી જડી રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે સુર નર મુનિ દ્વારે ઢાળે બ્રહ્મ વેદ વાચરી ધન્ય ધન્ય રાઘો શ્રી આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાઘો શ્રી આજ કી ઘડી રામ કવિ ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાણી તો વૈકુંઠ સરીથી દર્શન દુખડા રે હરિએ અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો વિસાઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગર જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટાળીએ અદમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસલ કહીએ મોહનના સ્વામીને રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું
કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોને કષ્ટી કાપી. ગુજાર નો અવતાર કીધો, કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાળા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સંભાળા. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચારો. ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળો. મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળો. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાબર કૃપા કરીને કાનમ પાલવકારે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખય પારા. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. शांतो दर्शन तन ताप निवारे. जन्म मरण भव सागर तारे. साग पाक मलि भोजन पाओ. संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई. हर जीवन तहाँ बल बल जाई. आनंद आरती हरखय पारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधार. स्वामी कृपा करो अति गणी. स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गणी. बाजो विचार अचल भक्ति देता है. जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करो विनती. 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान. सदगुरु जीवनजी महाराज ना राम कबीर. સંત દર્શનમાંથી વાંચન કરું છું. પેંડામાં પડ જીવના જાની કસે હરિ કે દાસ. સંગ રહે કે લે ચલે પૂરે મન કી આસ. જે માર્ગ પરથી ભગવાનના ભક્તો પસાર થતા હોય તે માર્ગ પર જ પ્રતીક્ષા કરીને ધીરજપૂર્વક વળગી રહીએ તો ક્યારેક જ્યારે પણ કોઈક દિવસે સાચા સંત ત્યાં આવી ચડે તો તેઓ તમારી બધી મનોકામનાઓ તથા ભવરોગની વેદનાઓના નિવારણ માટે તમારી સાથે જ રહી જશે. કાં તો તેઓ તેમની સંગાતે તમને તેડી જશે. આવી ભાવનાઓ તો આ ભક્તોમાં દ્રઢ મનથી બંધાયેલી હતી. તેથી સાચા સદગુરુ તેઓને પોતાની સાથે લઈ આવતા હતા. ગુરુની કસોટીમાંથી પાર પડવાનું કલ્યાણ થઈ શકે છે, પણ આ કસોટી સહન કરવી પડે. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. નામદેવ કબીર ને રામ કબીર.
પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો ખૂબ ભાવથી વિનાબેન નાની બહેનોએ પ્રભાતિયા લીધા. હવે આપને સાખી પારાયણ માં થી પ્રબોધકાંગમાં ની સાખી નંબર 49 અને 50 નો આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. 49 અને 50 તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સુનિદાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 49. रिद्धि सिद्धि हम वसे, जहाँ मागे तहाँ देत. रिद्धि सिद्धि हम वसे, जहाँ मागे तहाँ देत. हरिजन हरि बजो जीवना, हम ही कहत है ने. हम ही कहत है ने. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે રિદ્ધિ સિદ્ધિ હમ્મા વસે, જહાં માગે તહાં દેત. અર્થાત વેદો આજીજી કરીને ભક્તોને કહેવા લાગ્યા કે મારામાં પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપવાનો ગુણ રહેલો છે. મારામાં પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપવાનો ગુણ રહેલો છે અને તેનાથી જેવો જેવું માગે, જ્યાં જેવું માગે તેવું ત્યાં હું આપી શકું તેમ છું. પરંતુ તમે ભક્તો હરિજન ભજો જીવના, હમી કહે તે નેત. અર્થાત તમે ભક્તો તો ભગવત ભક્તિ જ કર્યા કરજો. તમે ભક્તો તો ભગવત ભક્તિ જ કર્યા કરજો, જે મારા વશમાં નથી, જે મારાથી આપી શકાતી નથી. તેને કારણે મને સંસારમાંથી સમૂળગો હાંકી કાઢશો નહીં, એવી આજીજી વેદો કરે છે. સંતો જીવનજી મહારાજ આ પ્રબોધકા અંગની છેલ્લી 5-6 સાખીઓમાં વેદ પુરાણ ઉપર સંવાદ કરે છે. આપણે લાસ્ટ વીક પણ વાત કરી હતી કે વેદ અધ્યયન અને આનદેવ કર્મકાંડનો નિષેધ કર્યો છે. વેદોને પણ આ વસ્તુ ખબર છે. વેદોને પણ આ વસ્તુની ખબર છે કે અમારાથી રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપી શકાશે, પરંતુ ભક્તિ આપી શકાશે નહીં. જો ભક્તિ જ મેળવી હોય તો સાચા સદગુરુનું જ શરણ લેવું પડે ને ગુરુ કૃપા થાય તો જ તમે ઉદિત થઈ શકો. નહીં તો હરકાયા કૂતરાની માફક અહીં ત્યાં રખડવું પડશે. એટલે જીવનજી મહારાજે તેમના ગુરુદેવના અંગની સાખીમાં પણ કહ્યું છે કે ના ગુરુ કે ના પીર કે, ના ગુરુ કે ના પીર કે, નહીં વેદ કુરાન, જુગ જુગ પટકે જીવના. જીવ હડકાયો શ્વાન, જીવ હડકાયો શ્વાન. અર્થાત જેને સાચા સદગુરુનો ઉપદેશ ના મળ્યો હોય તો તેની દશા ગુરુની કૃપાને પણ તે ના પામી શકે, કે ભગવાનની કૃપાને પણ ન પામી શકે. તેમજ વેદ કે પુરાણ જેવા શાસ્ત્રો પણ તેને કામ ન લાગી શકે. તેથી તેની દશા હરકાયેલા રોગિષ્ઠ કૂતરા જેવી થાય છે, જે અહીં ત્યાં રખડ્યા કરે છે. તેવી જ રીતે મનુષ્ય પણ તેવા ભવરોગથી કૂતરાની માફક સંસારમાં 84 લાખ યોનિમાં ભટક્યા કરશે. એટલે જ સંતો સાચા ગુરુની કૃપા અને તેના ઉપદેશનું પાલન નહીં કરીએ તો આપની પણ હાલત હરકાયા કૂતરા જેવી જ થશે. આપણે બધાને જ ખબર છે
કે કૃષ્ણદાસ મહારાજ ભક્તિ કરવામાં ખૂબ શ્રેષ્ઠ હતા. વેદ શાસ્ત્રો, પુરાણો, વૈદિક જ્યોતિષ વગેરે શાસ્ત્રોના જાણકાર એવા જ્ઞાની હતા. પરંતુ ગુરુનો અભાવ હતો. જ્યારે તેમને સાચા સદગુરુ જીવનજી મહારાજ મળ્યા અને તેમને ગુરુમુખ વાણીનો આદેશ સ્વીકાર્યો અને આનદેવનો ત્યાગ કર્યો, તો તેઓ ભવસાગર પાર ઉતરી ગયા. તે આપણને બધાને જ ખબર છે. જીવનજી મહારાજ તેમની સાખીમાં કહે છે કે દાસાતન સબ મન તને, દાસાતન સબ મન તને, ગુરુ મતે ન કોઈ, ગુરુ મતે કોઈ નહીં, ગુરુ મતે તે જીવના, જે હરિચરણ કમળ કી છાઈ. અર્થાત જે દાસ એટલે કે સેવક, ભક્ત ભગવાનની ભક્તિ પોતાની મરજી મુજબ કરે, પણ ગુરુનો આદેશ અનુસારની ભક્તિ કે સેવા કરે નહીં, તો તે ભક્તિ વ્યર્થ છે. પરંતુ જેઓ ગુરુ મતે એટલે કે ગુરુના આદેશ અનુસાર ભક્તિ કરે, તે ભક્ત સેવક બને છે. તે ભક્ત સેવક બને છે એટલે કે તેઓને ભગવાનના ચરણ કમળમાં આશ્રય મળે છે. કબીરજી પણ તેમની એક સાખીમાં કહે છે કે વાણી હમારી પલટ ગઈ, વાણી હમારી પલટ ગઈ, યા મુલક યા દેશ, ખારી તે મીઠી ભઈ, ખારી તે મીઠી ભઈ, સો સદગુરુ કે ઉપદેશ. આ સાખીમાં કબીરજીના જીવનનો પ્રસંગ છે. જ્યાં સુધી કબીરજીની રામાનંદ સાથે મુલાકાત થઈ ન હતી, ત્યાં સુધી તે રામને ઓળખી શક્યા ન હતા. આખું જગત રામને જાણે છે, રામાયણને પણ જાણે છે. આમ છતાં સાચા પરમેશ્વર કોણ છે તે કબીરજી કશું જાણતા ન હતા. ગુરુ રામાનંદની મુલાકાત પહેલા ગળામાંથી નીકળેલો શબ્દ રામ એ વેખરી શબ્દ હતો. એ વેખરી શબ્દ હતો, તેનો કોઈ મતલબ ન હતો. જ્યારે રામાનંદમાં સદગુરુના દર્શન કર્યા અને તેમને રામને સમજ્યા, ત્યારે રામ નામ સ્મરણનું મૂળ કારણ મળ્યું અને વેખરી વાણી મટીને ગુરુમુખ વાણી બની. આમ સાચા ગુરુ વિના શાસ્ત્ર, વેદ, પુરાણ અર્થહીન છે, વ્યર્થ છે. તેનો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. જીવનજી મહારાજનો પ્રસંગ પણ આપણને બધાને ખબર છે કે 32-33 વર્ષ સુધી અહીં તહીં સાધુ સંતોના ટોળામાં અથડાયા કર્યા હતા, પરંતુ સાચી ભક્તિ અને પરબ્રહ્મની ઓળખ ના થઈ. પરંતુ તે શાહપુરાવાળા સંત ગોપાલદાસની પ્રેરણાથી ચોરંદાવાળા ગુરુ ગોપાલદાસને મળ્યા અને બધી ભ્રમણાઓ દૂર થઈ હતી અને સાચા પરબ્રહ્મ મુરલી મનોહર તે ખરાની ઓળખ આપી. ત્યારે તેમને રામની ઓળખ પડી હતી, રામ અને કૃપાનાથની ઓળખ થઈ હતી. હવે બીજી સાખી 50માં પણ આ જ વાત આવે છે. સાખી નંબર 50. વિપ્રેકીયો વ્યભિચાર જીવના, વિપ્રેકીયો વ્યભિચાર જીવના, સુરાપાન સુસંગ કિયો, પુત્ર હેત પુકાર્યો, સુનારાયણ નામે તર્યો. જીવનજી સુનારાયણ નામે તર્યો. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે અજામીન નામના બ્રાહ્મણે વિપ્રેકીયો વ્યભિચાર એટલે કે અજામીન નામના બ્રાહ્મણે વ્યભિચાર કર્યો હતો. તેમજ તેને સુરાપાન એટલે કે દારૂનું પણ વ્યસન કર્યું હતું. પરંતુ તેને અંતવેળાએ ગભરામણને લીધે પુત્ર નારાયણને બોલાવવા માટે નારાયણ એવી બૂમ પાડી હતી. આ વાર્તા બધાને જ ખબર છે. અગાઉ તેની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે આપણે વાર્તામાં નથી જતા. તો શું અજામીન નારાયણ એવી બૂમ પાડી તો નારાયણ એવું ભગવાન નામ લેવાથી તે તરી ગયો હતો એવું તમે માનો છો? તો જવાબ છે ના. તેની પાસે સંત દ્વારા પુત્રનું નારાયણ નામ યુક્તિપૂર્વક લેવડાયેલું. આમ આ નામ લેવડાયું તેથી સંત દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું ભગવત નામ હોવાથી તે તરી ગયો હતો. પિંજરામાં પોપટને મારીને રામ રામ બોલાવીએ છીએ, તે ગમે તેટલું રામ રામ બોલશે પણ તેનો ઉદ્ધાર થાય નહીં.
તે જ્યારે પિંજરામાંથી બહાર નીકળશે એટલે કે રામ રામ બોલવાનું પણ ભૂલી જશે. આમ પોપટિયું રામ નામ લેવાથી કોઈનો ઉદ્ધાર થાય નહીં. ફક્ત સાચા સંત કે સદગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત ભગવાન નામથી જ ઉદ્ધાર થાય. કબીરજી પણ તેમના બીજક ગ્રંથ રમીની 58માં કહે છે કે તે સુતમાન હમારી સેવા, તે સુતમાન હમારી સેવા, તો કહું રાજ દેવું હો દેવા, તો કહું રાજ દેવું હો દેવા. અગમ દ્રુગમ ગઢ દેવું છોડાઈ, અગમ દ્રુગમ ગઢ દેવું છોડાઈ, ઓરો બાત સુનહુ કછુ આઈ, ઓર બાત સુનહુ કછુ આઈ. કબીરજી આ રમીની શરૂઆતમાં જ કહે છે કે તે સુતમાન હમારી સેવા, તું સુતમાન હમારી સેવા, અર્થાત સદગુરુ કબીરજી પોતાના શિષ્ય માટે કેટલું પ્રેમ ભર્યું વચન કહ્યું છે. સદગુરુનું વાત્સલ્ય અહીં શિષ્ય પ્રત્યે કરુણાથી છલકાઈ ગયું છે. કહે છે કે હે સુત, હે પ્રિય શિષ્ય, તમે મારા ઉપદેશ રૂપી સેવાને ધ્યાનમાં લો, તમે મારા ઉપદેશ રૂપી સેવાને ધ્યાનમાં લો. તમે શાસ્ત્ર કે સદગુરુને નિર્દેશ કરેલા સદમાર્ગે ચાલશો તો અવશ્ય પરમ સુખ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. અર્થાત તમે સદગુરુએ નિર્દેશિત માર્ગે ચાલશો તો આત્માના અચર સામ્રાજ્યના સ્વામી થશો અને કામ ક્રોધાદી સર્વ શત્રુઓ તમારું કંઈ જ બગાડી શકશે નહીં. આમ કબીરજીએ શિષ્યો માટે પ્રેમ ભર્યું વચન કહ્યું છે. આજે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આવા ગુરુઓ ઓછા હોય છે જે શિષ્યોને સ્નેહ આપતા હોય અને દરેક રીતે તેમને વિકાસના રસ્તે આગળ રાખીને આધ્યાત્મિક પ્રેરણા આપતા હોય. મોટાભાગના ગુરુ તો એવા જ હોય છે જે ગમે તેવા લોકોને પરીક્ષા કર્યા વિના દોરા ધાકા બાંધીને શિષ્યો બનાવીને ટોળા ઊભા કરે છે, પરંતુ તેઓ શુદ્ધ સ્નેહ નથી કરતા અને થોડા જ દિવસોમાં ખીજવાય અને બબડિયા કરે છે અને શિષ્યોની ફરિયાદ કરતા રહે છે. આગળ કહે છે કે અગમ દ્રુગમ ગઢ દેવું છોડાઈ, અગમ દ્રુગમ ગઢ દેવું છોડાઈ. અગમ એટલે અદ્રશ્ય, અગમ એટલે અદ્રશ્ય, મન વાણી તથા બધી પકડથી રહિત પરોક્ષ કલ્પિત પદાર્થ. અને દુર્ગમ એટલે જે ઇન્દ્રિયોથી દેખાય, દુર્ગમ એટલે કે જે ઇન્દ્રિયોથી દેખાય, જે કારાવાસ કેદખાનું છે, જે પ્રત્યક્ષ 5 વિષય છે જેમાં બધા જીવો બંધ છે. શરીર, પરિવાર, ધન, ઘર, 5 વિષયોનો ભોગ, આ પ્રત્યક્ષનો ફેલાવો એ દુર્ગમ છે, તે કારાવાસ છે. કબીરજી કહે છે કે હું તને બંને કારાવાસમાંથી છોડાવી દઈશ, તું મારી વાતોને ધ્યાનમાં રાખ. હવે આગળ કહે છે કે ઉત્પત્તિ પ્રલય દેવું દેખાય, ઉત્પત્તિ પ્રલય દેવું દેખાય, કરજુ રાજ સુખ બિલસો જાય, કરજુ રાજ સુખ બિલસો જાય, એકો બાર ન હોઈએ બાકો, એકો બાર ન હોઈએ બાકો, બહુરી જન્મ ન હોઈએ તાકો. કબીરજી કહે છે કે હે પ્રિય શિષ્ય, હું તને એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીશ કે તું ઉત્પત્તિ અને પ્રલય જોઈ શકીશ. અર્થાત સંસારના ઉત્પત્તિ અને પ્રલય વિષયક ગૂઢ રહસ્યોનો હું તારી આગળ છતું કરીશ અને મારા કહેવા પ્રમાણે વર્તીશ તો તું સુખથી રાજ પણ કરીશ અને મારા કહેવા પ્રમાણે તું આચરણ કરીશ તો તારો એક વાર પણ કોઈ વાંકો નહીં કરી શકે અને તું જન્મ મરણના ફેરામાંથી વારંવાર નહીં પડીશ. અર્થાત તને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે. સદગુરુ અહીંયા દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીશ એમ કહે છે, પરંતુ અહીં કોઈ જાદુઈ કે ચમત્કારી દિવ્ય દ્રષ્ટિના ચક્કરની વાત નથી જે ગીતા વગેરે ધર્મ ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્યું છે. કહેવાનો અર્થ એ જ છે કે સદગુરુના સદઉપદેશથી તમને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને અવિદ્યારૂપી અંધકાર તમારા જીવનમાંથી દૂર થશે. સાચા જ્ઞાનના પ્રકાશથી તમારી બુદ્ધિ નિર્મળ થશે અને બુદ્ધિ નિર્મળ થતા તમારા બધા પાપો દૂર થઈને તમે સદમાર્ગે બનશો. જ્ઞાનના પ્રકાશથી તમને સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ અને પ્રલય વગેરેનું ઉચિત જ્ઞાન થશે. ટૂંકમાં કબીરજીનો કહેવાનો તાત્પર્ય એ જ છે કે
તમે સદગુરુના ઉપદેશનું ધ્યાનથી શ્રવણ કરીને ચીવટથી તે પ્રમાણે જીવનમાં વર્તશો તો અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્તિના અધિકારી બનશો. આગળ કહે છે કે સાધુ સંત તે જના, સાધુ સંત તે જના માના વચન હમારા, આદि અંત ઉત્પત્તિ પ્રલય, આદि અંત ઉત્પત્તિ પ્રલય, દેખવું દ્રષ્ટિ પ્રસાર, દેખવું દ્રષ્ટિ પ્રસાર. કબીરજી કહે છે કે સાધુ સંત તે જમા માના વચન હમારા, અર્થાત જે મારી વાતો માને છે, જે મારી વાતો માને છે તે જ સાધુ છે, તે જ સંત છે, અર્થાત તે જ સાધુ છે અને તે જ સંત છે. જો તમે સદગુરુના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારી લેશો તો તમારી દ્રષ્ટિ ખુલી જશે અને તમારી વિવેક દ્રષ્ટિથી જન્મ મરણનું રહસ્ય તથા સંસારના ઉત્પત્તિ અને પ્રલયને એટલે કે તેની સતત પરિવર્તનશીલતાને જોઈ શકશો. જો તમે તે જાણી શકશો કે તમે ફક્ત અચળ છો અને તમે પોતાને નિર્વિકાર તથા બાકી જળ વસ્તુઓને પરિવર્તનશીલ સમજીને શોકથી મુક્ત થઈ જશો. તો સંતો, કબીરજી એની સાખીઓ, રમેની અને જીવનજી મહારાજની સાખીઓનો સાર એક જ છે કે ગુરુમુખ વાણીમાં જ આપનું કલ્યાણ છે. જો સદગુરુના વચનોનું પાલન આપણે નહીં કરીએ તો આપની પણ હાલત હડકેલા રોગિષ્ઠ કૂતરા જેવી જ થશે. માટે સંતો, કોઈ બોરવે તો બોરવાશો નહીં. આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી સદાય ગુરુમુખ વાણીનો સત્સંગ કરીએ છીએ અને તેને આત્મસાત કરવા પ્રયત્ન કરીએ. તો સંપુટ લઈને આજની સાખીને આપણે વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાત્યમાં પાછા મળીશું. સૌ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. રામ સંતોને રામ પ્રભાતના પ્રભાતના રામ કબીર. 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 રામ